جی وعلیکم السلام بھائی. ہاں میں یہ پوچھ رہا تھا جب ویو تاج سریا کے سامنے جاول مصطفیٰ صاحب نے جب گستاخی کی تھی کس جگہ کی بات ہے یہ؟ جی تو وہ کوئی سے شہر کی بات ہے، انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کروں گا. آپ کو کس نے بتائی تھی؟ جی یہ واٹس ایپ پر آیا تھا تو میں نے پڑھا تھا. کس نے ڈالا تھا واٹس ایپ پہ؟ یہ کچھ اظہری صاحب کے مریدوں نے یا تو پھر اشمتیوں نے ڈالا تھا شاید. تو ریکارڈنگ ہے میرے پاس. شاید میں مت رہو بھائی میرے، جو کنفرم ہے وہ بتاؤ، آپ کو پتا ہو تو، ورنہ کسی کی ریکارڈنگ یا اس طریقے سے مت جاؤ، یا پھر تمہارے پیر نے بتایا ہو یا ہمارے پیر نے بتایا ہو، اس پہ جاؤ کوئی یا کوئی ذمہ دار عالم نے بتایا ہو تو اس کی بات مانو. جی وہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. ویسے علامہ کی جو اس نے ریکارڈنگ کے اندر کہا ہے. ریکارڈنگ میں کیا ہے آپ کے پاس ریکارڈنگ وہ؟ ہاں، اور اسٹیج پر حضور تائی شریعہ موجود تھے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر کہا ہوگا تو اس کے لیے وہ توبہ کریں گے اس چیز سے. اور جلدی ہی ایک ثبوت دیا جائے گا جو حضرت میاں نے سرکار شیر اہل سنت کو کہا تھا معاذ اللہ کہ اس کو ان کو قبر سے اکھاڑ کر مطلب ماروں گا معاذ اللہ، وہ ثبوت بھی جلدی آ جائے گا. دیکھو غیر ذمہ دار وارنہ یہ الزام لگانا بند کرے جائیں تو بہتر ہوگا، بیٹھ کے سامنے آ کے بات کریے تو بہتر ہوگا. 1000 بار کی بات نہیں. ابھی اٹھتے رضوی کی بات ہے، جب ثناء بھائی آئے ہوئے تھے تو آپ کو اسٹیج پہ میک دیا گیا تھا تو آپ نے سیدھا جاول مصطفیٰ پہ الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا. تو کوئی خانوادہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ مت بولو تم، کسی نے بھی. میں اس ٹائم موجود تھا اور بہت سارے بزرگ موجود تھے. تو مفتی حضور سید صاحب ہیں، انہوں نے پکڑ کے کہا تھا کیا بکرا ہے بیٹھ چپ چاپ نیچے. سید صاحب نے تو کیا بکرا ہے، سید صاحب ہیں حضور مصیر الدین نوری صاحب قبلہ. یہ کس نے کہا تھا؟ انہوں نے مہراج شریف کے ہیں، سنائے لیا سے کہا تھا بیٹھ چپ چاپ کیا بکرا ہے تو. جی تو اس ٹائم وہ بیٹھ گئے، کہا تھا پہلے بیٹھ کے مسئلہ حل کر کیا بات ہے کیا نہیں. اس کے بعد میں کب بیٹھے ہیں، پوری عوام ہے، پوری اہل سنت والجماعت کی، اس کے بعد تو یہاں ایسے پھیلا رہا ہے، یہ غلط ہے. تو آپ سے ثناء الیاس کہا گیا تو ثناء بھیا کو اتنی گرمی کھانسا بھی دکھا دی انہوں نے کہ وہ ترنت اٹھے اسٹیج پہ چلے. اپنے بڑوں کی بات نہیں مانی انہوں نے، عالی رسول کی بات نہیں مانی انہوں نے، کسی سے بات بھی نہیں کی. اگر کسی نے خاندان اعلیٰ حضرت نے کچھ کہا ہوتا یا کوئی ہیلو جیسے ہاں بولیے، یا کسی اور نے کچھ کہا ہوتا تو بات ٹھیک تھی. ایک اعلی رسول ڈانٹ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، روک رہے ہیں، ان کی بات تو ہمیں سننی چاہیے. وہ تو سننا ہی پڑے گی، اعلی رسول ہے، ادا کرنا پڑے گا. اگر وہ جوتے بھی لاکھ مار دیں گے تو برداشت کرنا پڑے گا بھائی. جی بالکل صحیح ہے. ہاں کیونکہ جب کوئی بات نہیں چلے آئے، اس کے باوجود کوئی بات نہیں ہے. چلو اس کے بعد جرتاب بھیا آئے، جرتاب رجا جو ابھی خاندان وہ حسمتیہ کے اس کے خلیفہ جو ہیں. ہاں تو وہاں سے آپ آئے تو حضور تسلیم یہاں کے یہاں موجود تھے، ہاں میں بھی تھا، سب تھے ہم. ان کا دیکھو، ان کے اندر محبت دیکھو. وہ آج بھی کہتے ہیں، کل پرسوں بات ہوئی تھی میری، انہوں نے یہ کہا کہ میں آج بھی بھائی جانے کو تیار ہوں. تاثیر میرے امیر ہیں، اگر آج وہ مجھے بلائیں تو میں غلام حاضر ہو جائے گا، ان کی قدم جوتی اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مجھ سے ابھی تک کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی بات کا جو مجھے حضرت بلائیں. اگر بلائیں گے تو میں ویسے بھی سر آنکھوں پہ ان کی جوتیاں ہیں، وہ میرے امیر ہیں. اور بات رہی اس کے بعد پھر بلانے کی بات ہوئی، ثناء بھیا کو کہا کہ فون بھی کیا گیا. اسد میاں نے بات کی، نہیں سنا کچھ بھی. اور کئی حضرات نے بات کی، حضور کیا نام ہے جیسے ملت نے بھی بات کی، نہیں سنا فون کرنے. بتاؤ اپنے بڑوں کی نہیں سن رہے تو کس کی سنو گے؟ اس کے بعد بھی باوجود چلو کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں مانتا، چلو نہیں ہوگا. اس کے بعد عید کے بعد پوری بات سن لیں آپ پہلے میری. عید کے پہلے کچھ حضور تاشیہ نے کہا کہ دونوں فرزند آ کے ملیں، اور اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، کچھ تاریخ فکس ہوئی تھی کہ یہ دونوں آئیں، اپنے مسئلے رکھیں، کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے، ساری باتیں بیٹھ کے ہوں. اور جس کی بھی غلطی ہوگی، جو رجوع کرے گا، رجوع نہیں کرے گا تو اس کے اوپر حکم صادر ہوگا. یہ بات کہی گئی. تو اس کے بعد اس ٹائم بھی کوئی نہ آیا. پھر عید کے سے پہلے رمضانوں میں حضرت نے ٹائم دیا، عید کے کچھ دن بعد کا 10 تاریخ کا ایسے کچھ دیا. تو جی پوری بات سن لیجیے میری. پھر اس کے باوجود جاول مصطفیٰ صاحب آ گئے، بیٹھے رہے، کبھی کافی ٹائم انتظار کیا گیا، 1 دن 2 دن رکے بھی، پھر بھی نہیں آئے اسماعیل بھیا. تو یہ سب کیا ہے؟ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے بھائی میرے؟
اگر آپ کو مسئلہ حل کرنا ہے امت کی یا نبی کے محبت کا اتنی وہ شوق ہے تو مسئلہ حل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم آپس میں لڑکے مرتے رہیں گے، بھابھی دیوبندیت کا رد تو کرنا بند کر دیا ہے، پر اپنے آپس میں مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی بیماری پیدا ہو گئی ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپس میں جو بڑے سادات ہیں انہیں مل کر رہنا چاہیے، ان کے لیے سلجھاؤ کرنا چاہیے. جب وہ دو حیوت تاثری جیسی جات اگر وہ ایک حکم نازل کر دیں تو کہاں سے کیا ہو جائے گا بتاؤ تم مجھے. جی ویسے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مطلب جو بول بھی رہے تھے کہ سرکار تاویز شریعہ اگر سنابل سرکار نہیں جا رہے ہیں تو سرکار تاویز شریعہ چلے جائیں. اچھا تو مطلب یہاں تک کہ کیا نام ہے حضور گیاس میں ملت دربار تک بھیج چکے ہیں، ان کے گھر پہ جا چکے ہیں، کوئی نہیں ملا گھر پہ، تو میں سے جا کے کسی کی چپلیں چھاڑیں گے وہاں جا کے معاذ اللہ. ابھی کی بات بتا رہا ہوں حضور مصیر الدین نوری مہاراجہ شریف کے ابھی کی بات بتا رہا ہوں. کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا ملنے کے لیے، اور کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے تھا بتا قاری رسول آئے ان کی عزت کی جائے. جرتا بھیا ملے تھے، جرتا بھیا نے عزت کی، با محبت سے ملے، اور جرتا بھیا گھر سے کچھ پایا کہ ادریس بھیا کوئی طرح کوئی بھی ہو آئے، تو کوئی بھی نہیں نکل گیا، کہہ دیا آئی نہیں گھر پہ. یہ کیا طریقہ ہے بھائی بات کرنے کا؟ نہیں ہے فون کرتے ہیں تو فون نہیں اٹھاتے، یہ کوئی طریقہ ہوا یار بات کرنے کا بھائی میرے. جب آپ کو اپنی محبت ہے، اپنے آلے نبی کی محبت، تم ان سے نہیں مل رہے تو وہی تاثریت تم حق ملو گے کیا؟ جب وہی تاثریت سے تبھی نہیں ملے جب کیا نام ہے حضور مقصود میاں کی جب نماز پڑھائی گئی تھی، جب تم نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلے گھر سے باہر نماز پڑھنے کی، اب ناٹک کر رہے ہو کہ میں نماز پڑھنے نکلا، پڑھی بھی تھی. یہ کون کہتا ہے 5 منٹ میں حضرت کا انتقال ہو گیا؟ ہمارے اندر کیا بھائی کی محبت ہے. ادریس بھیا خود میں نے ریکارڈ سنی ہے، انہوں نے کہا کسی مرید سے اپنے کہ ہاں بھائی میں نماز پڑھنے گیا تھا پر ہوئی تھا اس نے مجھ سے ملنے کو کہا تھا، پر میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میں اس غم میں تھا، میں ان سے مل نہیں پایا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ اگر آپ کے ماں خدا نہ کرے آج خدا نہ کرے میرے والد ختم ہو جائیں تو اگر کوئی میرا بڑا آئے گا تو میں اس سے ملوں گا نہیں؟ جس کا انتظار گھر میں ہو جاتا ہے اس کا بڑا ملتا نہیں ہے اس سے. آپ بتاؤ اپنی محبت میں ملتا نہیں ہے کیا؟ نہیں ملتا ہے نا. تو یہ ادریس بھیا اتنے غم میں ڈوب گئے کہ آپ کو ملنے کو ٹائم نہیں تھا، اور آپ کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اجازت جو دینی چاہیے تھی میت کی نماز پڑھانے کی تو آپ کو دینی چاہیے تھی. معصوم بھیا نے اجازت دی تھی، آپ کو دینی چاہیے تھی. تو یہ تو نہیں ہوا کہ آ کے بیٹھے اب جھوٹ بولنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ وہاں ہزاروں یہ نہیں کہ کوئی تاثریہ کے مرید کی بات ہو، یہاں تک کہ حسمتی خود خاندان کے مرید ہیں، حضور جرتا بھیا کے مرید ہیں، انہوں نے خود صاف کہتے ہیں کہ کسی بھائی نے بھی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے خالی جرتا بھیا آئے تھے نماز پڑھنے، اور معصوم بھیا یہ سب تھے بس. سنابل بھیا ادریس بھیا یہ کوئی نماز پڑھنی نہیں تھی، اور آج کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھی تھی. یہ کون سی یار حرم والی بات ہے یار. آپ ایک اتنے بڑے علامہ ہو کے اس طرح کی بات کرتے جھوٹ بولنے تو اچھا نہیں لگتا بھائی میرے. اگر چلو مانا میں کیا مانتا ہوں، چلو نماز پڑھ لی انہوں نے ٹھیک ہے، تو آج جب بلایا جا رہا ہے، جب بارگاہ اعلیٰ سے بڑی کوئی درگاہ تو نہ ہوگی ان کی، حسمتی تو بعد میں بنیں گی، پہلے رضی بننا پڑے گا ان کے لیے جب اعلیٰ حضرت کے غلامی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھیا آپ مطلب یہ 10 شوال بعد فیصلہ کرنے کا کہہ رہے ہو، آپ کو پہلے ہی کہنا چاہیے تھا. اس سے پہلے نہیں کیا گیا تھا؟ انہوں نے اس سے پہلے نہیں کہا تھا. کس نے نہ کہا تھا؟ سرکار کا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ابھی آئیے فیصلہ کرنے، تو سرکار کیوں جاتی؟ بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ جب اٹھ کے بھاگے تھے وہ تب بات کرنے کو تم تیار نہیں. تو میں کیسے سمجھاؤں؟ 2 بار صحیح زیادہ ہو چکا ہے، تم انہیں اپنا غلام سمجھتے ہو معاذ اللہ. ایک بات بتائیے جی، ایک نہیں 2 پوچھیے بھائی. مجھے یہ بتائیے کہ مطلب جب اس وقت علامہ ضیاء الافریقی نے سرکار حضور دیکھیے ایک منٹ پہلے بات سن لیجیے. اتاری وتاری تم اپنے الگ کہنا، میرے سامنے کچھ جملہ نہیں بولو. وہ ایک عالم دین ہے ٹھیک ہے، ان کی کوئی غلطی میرے سامنے آتی ہے تو آپ مجھ سے بول سکتے ہو، میں بھی بول سکتا ہوں، پر ایسا نہیں بولو. کوئی بھی جب مجھ سے بات کرو ادب سے بات کرو، میں ادب سے بات کر رہا ہوں. سنابل بھیا کہ میرے پاس ہزاروں غلطیاں ہیں، ایک نہیں ہزاروں غلطیاں، میں پھر بھی ان کا ادب سے نام لے رہا ہوں. کیوں؟ ایک انسانیت کے ناطے، محبت کے ناطے. جب تک محبت ہے وہ سننی ہے. جب تک میرے پاس ان کی بہت ہزاروں غلطیاں ہیں، ایک غلطی نہیں ہزاروں غلطیاں ہیں، میں پھر بھی ادب سے نام لے رہا ہوں. آپ ادب سے نام لیجیے. ہم کوئی علامہ مفتی نہیں ہو گئے اور کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ وہ ہوئے. اور فتویٰ دینے کے لیے خانقاہ اعلیٰ حضرت کافی ہے. یہ کسی ایرا گرا تو خیر ضرور نہیں ہمیں. جی علامہ ضیاء المصطفیٰ نے جب سرکار جو اسٹیج پر موجود تھے تو اس نے سرکار شیر اہل سنت کو دیوبندی کہا معاذ اللہ. تب
हुजूर ताशिर ने गिरेबान क्यों नहीं पकड़े उसका? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, किस जगह कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था? और मैं ये करता हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, बिल्कुल कीजिए, रिकॉर्डिंग को बिल्कुल कीजिए, पर मेरी ये मोहब्बत गवारा नहीं करती कि हुजूर शेर सुन्नत के लिए और हुजूर सैया के सामने कोई गुस्ताखी करे और वो बर्दाश्त कर ली, कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। ये झूठा काला घोर इल्जाम है हुजूर ताशिया के ऊपर और जियाउल मुस्तफा साहब के ऊपर। ये अगर ये बात कुछ कह देगा, साबित कर दे कोई ना, तो अपन जिन सर कटा के उसके कदमों में रख दूंगा। मेरे सामने तो आया करने वाला साबित, खाली रिकॉर्डिंग फोन पे मैं नहीं मान सकता। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आपको पूरी दलील दूंगा इंशाल्लाह। पहले मेरी बात सुनो, दलील मुझे तब चाहिए मेरे सामने कोई बैठा हो जो बात करने वाला हो। मैं तो साहब आज भी तैयार हूँ, चाहे मैं कोई टाइम नहीं लिया, मैंने हुई ताशरे से मैं कोई इजाजत नहीं ली है और ना ही मैंने जियाउल मुस्तफा से इजाजत ली है। सारे प्रोग्राम कैसे निकल दिए जाएंगे। कोई आने को आज तैयार हो, अपनी आज तैयार आने को, बरेली आए, जहाँ चाहे वहाँ बुला लिया, हम सब आने को तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई दुश्मनी मतलब फैले, कोई और फितना फैले सुन्नियत के अंदर। वैसे सुन्नियत बहुत बढ़ चुकी है, पर तुम लोग पता नहीं क्या खानकाह हसमतिया की बात नहीं करा करो। खानकाह हसमतिया में ऐसे लोग अभी भी हैं, वली सिफत लोग हैं, खानकाह हसमती मत बोलो। तो कुछ लोग ऐसे कम अकल हो गए हैं, अल्लाह बेहतर जानो कि अल्लाह हिदायत दे उन्हें। देखिए तो बिल्कुल आपको बता दूं कि खानकाह हशमतिया को और खानकाह रज़िया को लड़ाने में सिर्फ और सिर्फ अल्लामा का हाथ है। बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। उसमें कुछ लोग हैं, मैं बता रहा हूँ कौन लोग हैं, मैं बता रहा हूँ कुछ लोग हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं चुगलखोर हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सनाबिल के भैया के अंदर और जियाउल मुस्तफा साहब के अंदर दोनों में खोट पैदा करते रहे, उनकी बुराई इधर करते रहे, उनकी बुराई उधर करते रहे। उन लोगों ने इतना गिरा दिया, इन दोनों को इतना गिरा दिया कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ने लगा शुरू कर दिया इन्होंने। बात है ये नहीं है कि एक दोनों में ऐसा वैसा है, कुछ भी नहीं है। अगर आज दोनों बैठे आगे सामने बात कर लें तो रुजू हो जाएगा, वक्त है अभी भी। और ना ऐसा बहुत दिन दूर नहीं है जिस दिन हुई तस्वीर हुक्म नाजिल हो जाएगा तो कोई नहीं रोक सकता। फिर अब कुछ ही दिनों में मतलब आपके सामने ये सबूत दिया जाएगा इंशाल्लाह, व्हाट्सएप पर आपको अपने मजलूम में आ जाएगा कि हज़रत मियां ने सरकार शेर सुन्नत खानी तौहीन कर दी कि जिंदा कब्र से निकाल के मारूंगा माज़अल्लाह। देखो जो भी कहा होगा, जिस कोई भी बुजुर्ग के सामने में गुस्ताई करेगा उसको सजा मिलेगी। हुजूर ताशिया का फरमान तुम्हें पता नहीं है शायद अभी तक। हुजूर ताशिया ने ये साफ साफ कहा है, चाहे मेरे घर का हो, चाहे अल्लाह के घर के हो, या मेरी औलाद मेरा बेटा असद मियाँ क्यों ना हो, असद रजा क्यों ना हो, कोई भी गुस्ताई करता है किसी वली और नबी की शान में तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, वो भी मेरा नहीं है। ये बात तुम भूल जाओ, ये हक्कानियत की बात है जो पहले हुक्म दे चुके हैं ये जी। लेकिन ये बात को सुनिए आप, ये किसी हशमती ने रिकॉर्डिंग हशमती से बात नहीं हुई इनकी, ये रज़वी से ही बात हुई है और रज़वी ने ही आम करा है उस रिकॉर्डिंग को। इंशाल्लाह आ जाएगी तो मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करूंगा। बिल्कुल कीजिए, मैं कब मना कर रहा हूँ कि ना कीजिए। मैं तो तैयार हूँ, कोई आए तो सामने बात करने के लिए। आज तक कोई शेर दिल मिला ही नहीं है। मैं तो सनाबिल भैया पर शर्म करता हूँ, कितनी शर्म की बात है। तुम्हारे आले रसूल तुम्हें रोक रहे हैं, किसी खानकाह आला ने ये नहीं कहा तू बैठ जा, महक छीना हो या कुछ भी का हो, बस खानकाह कोई खानकाह के का कोई कहता, अगर कोई कमेटी का बंदा कहता मैं भी तो खड़ा हो सकता था, मैं भी तो हाथ पकड़े बैठा सकता। तुम क्या बक रहे हो, बैठो चुपचाप खामोश। पर मैं नहीं बोला क्योंकि मैं सामने खड़ा था बिल्कुल, क्योंकि मेरे बड़े सामने मौजूद है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है। मैं भी कह सकता आप, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार बन के बैठा था उस जगह पे। मेरा मतलब ये नहीं था कि मतलब मैं कुछ छोड़ दूं पकड़ के इसे नाहलों की तरह, पर मेरे बुजुर्गों ने काफी पकड़ के बैठा दिया, उससे वही काफी है। अरे जाहिलती पंथी है मेरे भाई, ये सब कुछ नहीं है। ये जो है सनाबिल भैया के घमंडी है ये। उससे कई सरकार में आप आए थे अजमेर शरीफ जी, आप आए थे उससे गरीब नवाज सरकार में अजमेर शरीफ? हाँ अभी, हाँ अभी जी था। तो आप आए थे मतलब सैयद फरीदुल हसन साहब चिश्ती के घर पे? कहाँ पे? सैयद फरीदुल हसन चिश्ती, उनके यहाँ गए थे हम। सैयद फरीदुल के यहाँ पे करीब 2 घंटे बैठे थे हजरत के यहाँ, सुल्तान मियाँ साहब से मिले थे, फिर हम लोग चले आए थे। हजरत की चादर लेने गए थे, सर हुई ताशरिया वाली चादर जो रखी हुई थी उनके यहाँ पे, वो उठाने लगे थे हम। वहाँ आप देखते तो आपको पता चलता है कि सैयद का मतलब कैसे करते हैं, मतलब कैसा मतलब कितनी इज्जत करते सैयद की आप देखते तो। अरे मैं क्या देखता, तुम मेरे सामने इतनी बेइज्जती कर रहे हो उनकी, जो तुम्हें बुला रहा है तुम उसकी नहीं सुन रहे हो, तो मैं तुम्हारी दूसरी घमंडी क्या देखूँ भाई? जो मैं आंखों से देखूंगा वो मानूंगा, फिर बाद में तुम्हारे पीछे करते हुए देखूंगा। मुझे मिले थे वहाँ पे, जमात मिली थी, कर रहे थे फतवा रज़वी आम करेंगे, फतवा रज़वी आम करेंगे और क्या कहते हैं सुन्नियत का काम करेंगे, नारे लगाते पता पर्चा मार रहे थे वहाँ पे। तो सैयद साहब मेरे साथ थे, तो हजरत ने डांटा भी था उस टाइम, क्या बेहुदी करो, चुपचाप बैठो जाकर अपने घर, तुम्हारी क्या औकात, तुम फतवा रज़वी आम करो। रोड पे ही डांटा था, गेट पे, बड़े गेट के साथ सैयद साहब ने तुरंत डांटा कि तुम हम नाम की चीज डूब के मर जाओ पानी में,
तुम इतने इल्म वाले हो गए कि फतवा रजी भी आम करोगे, सब समझने आ गए तुम्हें, तुम सब अल्लामा हो गए। हजरत ने उसी टाइम डांटा था। तब उनका बस बोले हजरत ये सब वे फजूल बातें हैं, हम तो समझते हैं, ये है वो है, करके निकल लिए। हजरत ने कहा तुम जाओ डूब के मर जाओ पानी में, नहीं मानो तो। ये कह के चुपचाप हजरत और हम सब लोग जितने भी थे चले आए। पर उन्होंने अपने काम करना बंद नहीं किया। अगर तुम इतनी मोहब्बती सही जाओगी तो कहते थे हजरत ये जूती अब आपके हमारे सर पे मार दो। अगर तुम्हें सैयदों की इतनी मोहब्बत थी तो ये कहते सैयद साहब हमारे सर पे अपनी जूती मार दो, बस आज से हम ये काम नहीं करेंगे, आप ही लोग काफी इस चीज के लिए। तो नहीं तुमसे हुआ, तुम उनकी बेइज्जती करके चल रहे हो, तो हम झगड़ा। ठीक है, जैसे इंशाल्लाह मैं भी सरकार से दुआ करूंगा कि बोला सबको मिला दीजिए। और पहले याद रखो, कभी भी किसी से बात करो, किसी से किसी ग्रुप में भी बात करो तो इससे ये जहालत का मुजाहरा ना करें तो बेहतर होगा कि हम अल्लाह मुफ्ती हम ही बन गए हैं, ऐसा मत सोचो। अभी उस टाइम तुम ग्रुप में बात कर रहे थे तो उसमें सैयद ज्यादा ही थे जिनसे तुम बदतमीजी से बात कर रहे थे। जिस क्या नाम है उसका, साकिब रजा था, कौन था, वो भी बदतमीजी इतनी बात कर रहा था, मुझे गुस्सा इतना आ रहा, दोनों हाथों सामने तो मैं काटे फेंक देता। मैं एक सैयद ज्यादा से ऐसे बात कर रहे हो तुम, एक ऐसे सादात इंसान सैयद थे, वो सैयद हैं कि जो अगर ये कोई हुक्म जो अपने आप को आला हिस्सा गुलाम बताते हैं, तो कितनी फख्र की बात है। एक सैयद आला हिस्सा का अपना गुलाम मतलब आला हिस्सा को अपना आका मानता हो, बताओ कितनी फख्र की बात है। अब आप बताइए मुझे कि अगर हुजूर कल्चर को माज़ल्लाह कहने रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि मुर्दाबाद का उनका नारा लगा दूंगा मुर्दाबाद, तो आपको बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, काट के डालूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा मैं। तो अब उसी ग्रुप में आप खोल कर देखिए, अभी उसी ग्रुप में एक ने कहा सनाबिल मुर्दाबाद माज़ल्लाह। अच्छा, ये कहा, मुझे बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा ना भाई। तो सैयद साहब ने कहा था क्या ये? नहीं डाटा सैयद साहब ने तो कुछ कारतूते हैं जो क्या नाम है उनका, उनके घर के सामने घर है, पहले समाज भैया किसी लड़की से रिसर्च उसकी से मतलब अफेयर चल रहा था, ये सेटिंग बोलते हैं हिंदी में, चल रहा था। अब समाइल भैया का रिश्ता टूट गया उससे, तो सनाविल भैया जुट गए उस लड़की के पीछे। उस बात के पीछे अगर किसी ने कह दिया होगा कि मुर्दाबाद, तो कोई बड़ी बात नहीं कह दी, वो मेरे आंखों के सामने की बात है। उस चीज के लिए अगर किसी ने कह दिया होगा मुर्दाबाद, तो हम उसे जिंदाबाद तो वैसे भी नहीं कह सकते। अफवाह है कि उनकी सेटिंग है, ये माज़ल्लाह सब गलत अफवाह है। अफवाह नहीं है, मेरी आंखों देखा हुआ है। आओ तो मेरे सामने पीलीभीत से चलते हैं उनके घर के सामने, उनके सनाविल भैया सामने मुंह को मैं कहूंगा, उस लड़की सामने बुला कहूंगा, है कोई आने वाला सामने आए मेरे सामने। इंशाल्लाह वक्त मिलेगा यार। ये गरीब तो जरूर है दिल का, जो इसका गरीब नहीं है, दौलत से दुनियावी दौलत से गरीब जरूर है ये दिल। अमीर मोहब्बत से बहुत है, आज भी मोहब्बत है उस खानदान के लिए, हसमतिया खानदान से, इसलिए कि उस सरकार से सुन्नत की औलाद है, इसलिए ये मोहब्बत है। वरना ये जर्रा अगर कोई और होता, ये एक जूती का अपनी चप्पल तक देने को तैयार नहीं था ये रजा, अपनी चप्पल देने को तैयार नहीं था। क्योंकि मेरी जरता भैया से बात हुई है तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है भाई, और कोई बात नहीं है, इसलिए मैं मोहब्बत से खामोश हूँ। वरना मुझे जरूरत नहीं थी इस खानदान की, मुझे बिल्कुल भी। तुमसे मैं कहूँ, मेरे लिए शेर सुन्नत काफी है। ये इसने किया क्या इस खानदान को, मुझे बताओ। ये अभी जितने भैया आए ये खूब कहते हैं कश्मीरी फतेह हैं, ये फतेह हैं, वो फतेह हैं, बताओ इन्होंने क्या किया है। जरता भैया बैठे हुए हैं उस पर। अगर अब मुफ्ती शहर पीलीभीत वो क्या नाम है, मासूम भैया के लिए होना चाहिए। सबसे बड़े परहेजगार नेक बलिष्ठ इंसान वो हैं, सबसे बड़े नेक और परहेजगार मुफ्ती उन्हें होना चाहिए शहर पर, जैसा भैया बने बैठे हैं। मैं किसी को छोड़ता नहीं, चाहे आपसे कोई भी सही, चाहे मेरा घर का हो या बाहर का हो। इसका मतलब नहीं उन्होंने मुझसे प्यार से मोहब्बत से बात की, इसका मतलब ये नहीं मैं उनकी हिमायत लूं। मैं बिल्कुल जो हक होगा वो ही कहूंगा, चाहे मेरा घर का हो, चाहे मेरा बाप हो, या मेरा भाई हो। मैं किसी पर याद नहीं करता। जो मेरे पीर और मुर्शिद का हुक्म है वो मेरा हुक्म है। जो मेरे हुक्म मेरे पीर मुर्शिद ने कहा, जो क्या कहे मेरे मसलक से हटा वो मेरा नहीं, तो वही मेरा हुक्म है। जो मेरे पीर मुर्शिद की मसलक से हटा वो मेरा नहीं। तो मुझे जरूरत नहीं किसी की हिमायत करने की, जो करूँ हिमायत करूँ किसी आलमी दीन की शान में गुस्ताखी कर करके मरे जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं। शर्म नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर सनाबिल भैया के अंदर जरा सी भी शर्म नाम की चीज है तो वो आके सरकार बैठे आगे सामने बात करें कि हजरत मुझसे ये गलती हुई है ना हुई है, इसने जाल मुस्तफा साहब ने ये गलती की है, इनका जवाब दे, उनसे सुने, दोनों भी सुने। नहीं कहता कि एक की हिमायत लेके बैठे हैं, हुई तासरी किसी की हिमायत में नहीं है कि समझता हूँ किसी चेहरे देख के फतवा देता हूँ। आज से मैंने हुई तासरी ने किसी के चेहरा देख के फतवा नहीं दिया है, चाहे वो कैसा भी सही। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, फिर आपको जब भी चीज चाहे तो राब्ता कर सकते हैं, जिस बुजुर्ग से चाहेंगे मैं उससे बात करा दूंगा आपकी।
ٹھیک ہے رکھیے. میں آپ کو ایک نمبر سینڈ کرتا ہوں, آپ ان کا پتہ بتائیے کون ہے اور کہاں سے ہیں, ذرا بتائیے آپ مجھے. واٹس ایپ میں ہی پوچھ لیجیے, سینڈ مت کیجیے کچھ بھی. واٹس ایپ پہ آپ کو نمبر سینڈ کرتا ہوں, آپ بتائیے کون ہے یہ. ٹھیک ہے, نام ڈالنا, نام پڑا ہو تو. یہ نام نہیں بتا رہے نا وہ. میں پوچھ لوں گا, کوئی بات نہیں, نمبر سینڈ کر دو تم, سب بتا دیں گے, جاہلوں کو نام نہیں بتایا جاتا. جی